ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مارننگ شو اور وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ. ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سید مسرور ہاشمی صاحب, صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب, اور یہ آپ کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کلام الہی کے ذریعے, کیونکہ قرآن میں استخارہ اور قرآن میں جو ذکر کیا گیا, کیونکہ اس ذکر بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ارد گرد ہوتے ہیں, لیکن ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے, اللہ سے مشورہ نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے جب ہمارے ساتھ زیادہ کبھی ایک بچہ بیمار, کبھی ہماری فیملی میں کوئی پرابلم, لیکن ہم رجوع اور جگہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس رب سے رجوع نہیں کرتے. تو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے جو روحانی مسئلے مسائل ہیں اسے حل کر سکیں. آپ کو نیند نہیں آ رہی یا آپ کو کچھ عجب سا محسوس ہو رہا ہے, نماز کی طرف رغبت ختم ہو گئی ہے, عبادت کی طرف رجحان نہیں ہے, باوضو آپ رہتے نہیں ہیں, اور آئے دن آپ کے پورے گھر میں کبھی کون بیمار کبھی کون بیمار, نظر بھی لگ جاتی ہے, نظر بد, آف کورس لوگ حاسد بھی بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, کسی بچی کا رشتہ کرنا ہے, تو میں کہتی ہوں پڑوس سے مشورہ یا رشتہ داروں سے مشورے سے بہتر ہے آپ اللہ سے رجوع کریں اور ان سے مشورہ کریں. اور مشورے کا ایک ہی طریقہ, آپ سوچوں گے اللہ سے کیسے رجوع کریں, ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, نہیں, آپ نے مشورہ یہ لینا ہے کہ آپ نے استخارہ کرنا پڑے گا. ایک بار کریں, 2 بار کریں, 3 بار کریں. جب آپ استخارہ لیں گے تو اللہ پاک آپ کو ایک سیدھا راستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس راستے پہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے اور کون سا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اسے چھوڑ دینا ہے. تو یہ خواب میں نظر آ جاتا ہے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر میرا پروگرام دیکھیں اور میرے ساتھ استخارہ آن لائن لائیو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو بسم اللہ کیجئے. سب سے پہلے جن لوگوں نے ابھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ ان کو ذرا استخارہ کا مطلب تعارف سمجھ میں آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تلقین فرماتے تھے, اور استخارے کی جو دعا ہے ہمیں اس طرح یاد کراتے تھے, یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ جس طرح کلام پاک کو یاد کیا جائے, اسے پڑھا جائے. کسی بھی جس طرح بہن نے فرمایا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس کو استخارہ کریں. اور استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, اور جو استخارے کی دعا ہے گھروں میں کتابیں موجود ہوتی ہیں, تقریباً گھر میں اس میں استخارے کی دعا لکھی ہوتی ہے, اس کو آپ پڑھیں. اور پڑھ کے آپ جب رات کو سو جائیں گے تو اس میں بھی اشارہ آپ کو مل جاتا ہے. اور اگر جاگتے میں بھی آپ پڑھیں گے تو جاگتے میں بھی اشارہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اگر دل اس طرح مائل ہو رہا ہے, دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ کام کرنا چاہیے, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے کہ یہ کام کر لیں. اور اگر آپ کا دل اس طرح مائل نہیں ہے اور دوسری طرف مائل ہے کہ یار یہ نہیں کرنا, تو اس کا مطلب آپ کی رہنمائی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ آپ کو اس کام سے بچنا ہے, وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو, بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے, کاروبار ہے, نوکری ہے, آپ نے گھر خریدنا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں استخارہ آپ کریں, سنت مبارکہ ہے, اس سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. اور اگر آپ کو استخارہ کرنے میں کوئی دشواری ہے تو یقیناً ایچ ڈی ٹی وی پہ آپ رابطہ کریں. استخارے پروگرام میں انشاءاللہ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن حدیث مطابق آپ کی رہنمائی کریں, بے آپ شک. کو بتائیں. اچھا, میں ناظرین آپ سے ذرا سا یہ بات مخاطبت یوں کر رہی ہوں کہ پی ٹی سی ایل نمبر ذرا اسکرین پر مینشن ہو رہا ہے 021, اور یہ بار بار ذرا پلیز تھوڑی دیر بعد چلاتے رہیں تاکہ جو لوگ ہمیں لائیو کال کرنا چاہیں تو وہ لائیو کال کر کے بھی اپنے مسئلے ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں. اور مسرور صاحب جو ہے فوراً اس کو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, اور آپ کی کون سی بیماری ایسی جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے. اور اگر آپ کو زیادہ کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو ان کے موبائل نمبر بھی اسکرین پر چل رہے ہیں. اچھا, جس طرح روحانی مسئلے, جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں اللہ سے رجوع کرنا, استخارہ, تو میں جب سٹارٹ پہلا اپنے شو میرے ساتھ کیا, اب تو ماشاءاللہ کافی سارے شو ہو گئے, اب تو آپ کی جو ہے نا وہ
لوگ اب ہم سے آپ کا نمبر لیتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے. تو 99% جیسے میں نے پہلا پروگرام میں کہا تھا کہ لوگ اور جگہوں پر ضرور رجوع کرتے ہیں لیکن اللہ کا جو سب سے ہمارے شہرک کے قریب ہے اس سے مشورہ نہیں لیتے. تو یہ کیا ہماری نالج میں اضافہ نہیں ہے یا ہمارے والدین نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ کہاں ہم لوگ پریشان ہیں جو یہ ہمارے پاس یہ نالج نہیں ہے؟ بالکل اس میں تربیت کا فقدان بھی ہے, ہماری معلومات بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان کی فطرت ہے جلد بازی کی. ہم کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں وہ کام کرنے کا ارادہ ہو تو ہم فوری طور پہ چاہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے. اب استخارہ کے لیے ہم اتنی تقاضا نہیں کرتے کہ کسی سے رہنمائی حاصل کریں یا ہم خود کر لیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر بعد میں جب ہم اس طرف نہیں جاتے اور ہم اپنی عقل کے مطابق صرف کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جا بجا آپ نے دیکھا کہ ہمارے شو میں بھی کالیں آ رہی ہوتی ہیں اور پرسنل بھی کال آتی ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ تھا اور ہم نے یہ پرابلم ہو گیا. تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے استخارہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ تو نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں ٹائم نہیں ملا. تو اچھا اجازت ہے کال لے لیں مسعود صاحب؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. بھائی آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ باجی میں امید علی بات کر رہا ہوں, میں ضلع بٹیاری سندھ کے شہر سے. اچھا آپ کا نہیں, آپ کا نام پورا نام بتائیے گا, کیا نام بتایا؟ امید علی نام ہے میرا. امید. ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے ورنہ بات, پہلے ٹیلی ویژن کی آواز میرے پیارے بھائی ہاں وہ بند کریں. اب مسرور صاحب سے بات کیجئے. یہ معلوم کرنا ہے کہ میں نے بینک سے لون اٹھایا, میرے لیے جائز ہے نہیں جائز؟ ایک منٹ, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام ہے منی. مسعود صاحب آپ خود بات کیجئے ذرا مجھے. اچھا بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بینک سے لون لے لیا ہے یا لینا ہے؟ سر میں نے بینک سے لون ابھی اٹھانا ہے, ابھی میں نے اپلائی کر دیا ہے, وہ اٹھا رہا ہوں میں. اچھا دیکھیں یہ ہے شرعی مسئلہ نا. اب بینک سے لون آپ لے رہے ہیں, اگر اس میں تو سود ہے تو پھر تو کسی طرح بھی وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے بھائی. اگر آپ نے جو لون لیا ہے جی, اگر یا لون کے لیے اپلائی کیا ہے, اگر اس میں سود کا ذرا سی بھی شائبہ موجود ہے تو وہ لون آپ کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, کیونکہ سود حرام ہے. اور سود کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے سود لیا, سود کھایا, تو معاذ اللہ ایسا ہے کہ جو اس نے اپنی ماں سے زنا کیا. تو سود سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور اسباب پیدا کرے تو اللہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ درود شریف پڑھیں, درود شریف کا ورد رکھیں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. بے شک, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, سب اپنے اپنے, ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جتنے ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل, تو برائے مہربانی آپ لوگ نا جب ہم سے بات کیا کریں, اتنی مشکل سے آپ کی کال لگتی ہے, ہاشمی صاحب اتنی آپ کو اتنے دل سے, یعنی کہ کوئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, میں یہ کہوں گی رہنمائی فرما رہے ہیں, آپ کے روحانی مسئلے مسائل حل کریں, تو برائے مہربانی ٹیلی ویژن کی آواز بند کیا کریں. وہ پلٹ کے آتی ہے, آپ دھیان ادھر دیتے تو آپ کی بات نہیں پہنچ پاتی. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مشکور احمد ملتان سے بات کر رہا ہوں. آپ اپنا نام صحیح سمجھ میں اونچی آواز کیجیے گا ذرا. آپ مشکور احمد ملتان سے. مشکور احمد ملتان سے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام صغرا. غلام صغرا. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیے میرے بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری شادی نہیں ہو رہی, نوکری کا مسئلہ ہے, کاروبار میں, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کی شادی کتنے سال کے ہیں آپ ویسے؟ تقریباً 32-33 سال ہے عمر. اچھا, تو اس سے پہلے ایک بھی رشتہ کوئی رشتہ داروں میں باہر کبھی آپ کی نہیں دیکھتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے, یا ویسے ہی مسئلہ ہے؟ ویسے مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا, کاروبار آپ کا تھا ختم ہو گیا یا آپ نے شروع ہی نہیں کیا؟ پہلے نوکری کرتے تھے, اب نہیں ہے وہ بھی. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مسرور صاحب بتائیں گے. جی بتائیے. اچھا مشکور صاحب, آپ کے ساتھ نا کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ہی بس صرف نظر بد ہے. اور اس کے لیے آپ جو ہے قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 313 بار آپ روزانہ پڑھیں 40 دن تک, انشاءاللہ رشتے کا معاملہ آپ کا حل ہوگا. اور درود شریف کثرت سے پڑھیں.
इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी शादी का मसला हल इंशाल्लाह। होगा। अच्छा हाशमी साहब, ये अपने नोट किए हम लोग पहले ही हमने जब हमारे बहुत सारे रुकावटें आती ना। अच्छा हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा हम लोग पहले से ही ना जब ज़्यादा घर में प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं, एक बार एक उसका हो गया, इसका हो गया, उसके से जब बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं ना तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है। जब दूसरी तरफ जाता है तो कुछ फिर बहुत सारे ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं, कोई हमें लेके चला जाता है कहीं कहीं कहीं। तो लेकिन सबसे पहले अगर हम देखा जाए, पहले हम अपने आप को खुद असेसमेंट करें कि हमसे क्या हम बावजू रहते हैं, क्या हम अल्लाह के साथ रुजू करते हैं, क्या हम हमारे घर में सफाई है। हम लोगों ये चीज़ें नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं देखते। हम हमारे साथ कॉलर हैं, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। वालदा का नाम क्या है? वालदा का खैर। खैरुन्निसा। आपका क्या मसला है मेरे भाई? मेरी बीवी सही नहीं होती, इसी वजह से हम टीवी पे देखा था ये तुम्हारा। हेलो जी जी भाई, सुन रही हूँ जी। उसी वजह से हमने देखा टीवी पे, तो ये बात चल रही है, हम नंबर लगाया तो लग गया है। देखो ये पूछना था, ये किस वजह से ये बीमारी, ये क्या हुआ, देखो मसला। ये हाशमी साहब से बात कीजिए जी। आपको टीबी है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको टीबी है अब्दुल कयूम? अरे टीबी की बीमारी है आपको? बीमारी वो छोड़ती नहीं है सर। बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है आपका? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है भाई? आपकी भाई उम्र कितनी है, कितने साल के हैं आप? उसकी 50 साल उम्र है सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। इनको ये जो अभी मुझे आपने जो सवाल किया ना, आप इनको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, डिटेल में इनका आंसर सवाल लीजिएगा और फिर इनको जवाब दीजिएगा। मसूद साहब ने इशारा कर दिया कि इनको कहें कि ये हमें मोबाइल पे कॉल कीजिए और उसके बाद डिटेल में हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा मैं लोग पहले से ही ना जब बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं ना तो हम लोग जहन में सोच रहे होते हैं और वहम में पड़ जाते हैं। ये जो वहम में पढ़ना है ना और फिर किसी के साथ चले गए और हम अपनी असेसमेंट पहले खुद क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में हम लोग जो है ना अपने जहन से ज़्यादा सोच रहे होते हैं और मुख्तलिफ लोगों के मशवरे पे हम अमल कर रहे होते हैं तो उधर जाके तो और हम दिमागी तौर पे एक चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। नहीं ये जो मसला है ऐसा ही है। जिस तरह भाई का भी रिश्ते का मसला था, तो होता ये है कि हम पे जो परेशानियां आ जाती हैं ना उसकी वजह एक ये है कि रिश्ते नहीं हो रहे, कोई काम नहीं हो रहा, हम अल्लाह की नाफरमानी कितनी कर रहे हैं। जिस तरह बहन ने कहा हम वज़ू नहीं कर रहे, हमारा वज़ू अच्छा नहीं है, हम घर में गंदगी है, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि जो हम पे एक मुसल्लत हो जाती हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। जैनुल आबिदीन। अच्छा वालदा का नाम क्या है? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। मेरे भाई कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई आपको क्या मसला है? मेरे ना मैदे का मसला है, ये मैदे की बीमारी है 2-3 साल से, और काफी मैंने ये मेडिसिन भी यूज किया है, एंडोस्कोपी वगैरह, ये टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, टेस्टों में कुछ भी नहीं आता। अच्छा मैदे का क्या है, क्या मसला है? मतलब कुछ क्या एलर्जी होती है, वो उल्टियाँ हो जाती हैं, जख्म है? मैदे में ये होता है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता। अभी मैंने एंडोस्कोपी भी कराई, उन्होंने कहा कि अल्सर वगैरह भी कुछ नहीं है। ताड़ी नाफ्ते नहीं ले गई? मैं कहा ताड़ी नाफ्ते नहीं ले गई? नहीं, नाफ का तो नाफ भी दिखाई है, नाफ भी नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, मैदे में दर्द रहता है कोई। जी। बात करें मसूद साहब से। जी अच्छा, उन्होंने हिसाब लगा लिया। जैनुल आबिदीन साहब आपके साथ थोड़ा सा रूहानी मसला है, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। अच्छा आप जब खाना खाएं ना तो एक तो खाने से पहले उसकी दुआ पढ़ें, ठीक है? फिर उसके बाद हर लुक़मे पे आप या वाजिदो, अल्लाह का नाम है या वाजिदो, उससे क्या होगा, आपका खाना भी हजम होगा और जो तकलीफ वो भी दूर होगी। जिस तरह आपने बताया आपने डॉक्टर का इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप जो है 11 दफ़ा सूरह फल्क और 11 दफ़ा सूरह नास पानी में दम करके ये आप 11 दिन पिए, इंशाल्लाह उसका फाका होगा और मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिएगा।
اوکے اچھا یہ ہوتا ہے. بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے کال کی. کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر نے چیک کیا اور کچھ بھی نہیں آیا. میں اس لیے ذرا سا گفتگو میں نے کہا جب تب آپ حساب کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ذرا نالج لے لی جائے. تو انہوں نے کہا میں اتنے ٹائم سے میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں, تکلیف ان کو مسلسل ہے لیکن وہ اس میں مینشن نہیں ہو رہی. یہ مجھے ایک دم حیرت ہو جاتی کبھی کبھی. اصل میں جب روحانی علاج آپ کراتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں, بہت سی چیز اس میں آتی ہیں کہ آپ کو مرض جو ہے نا وہ کچھ اور ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کی ڈاکٹر جب چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ چیزیں نہیں آ رہی چلیں ہوتی جب ہمارے ساتھ کالر ہے, ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو کال. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم میرا بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ جی ظاہر نام ہے میرا. ظہیر. جی ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں پلیز, ادھر جی نہ السلام سنیں, علیکم. مجھ سے بات کیجئے پلیز. ادھر دیکھیں گے جی تو لائن السلام ڈراپ ہو جائے. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ جی ظاہر نام ہے میرا. ظہیر. والدہ کا نام کیا ہے؟ جی اسم جان. آپ آواز آتے کرا. اسم جان. جی اوکے جی جی میرا بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. اوکے آزاد کشمیر سے. واہ, اب یہ بتائیے جی کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے میرا کاروبار بند ہوا ہے. اچھا اوکے. آپ کیا کاروبار مطلب کتنے سال سے بند ہوا؟ پہلے کاروبار تھا پھر رک گیا؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. بالکل ٹھپ ہو گیا ہے بند؟ جی جی بالکل بالکل بند ہو گیا ہے. اوکے ابھی مسرور ہاشمی صاحب آپ کو بتائیں گے. جی ہاشمی صاحب. اچھا ظہیر صاحب دیکھیں, آپ کے اوپر ایک تو شکریہ آپ نے کال کیا, پورا آنسر سنیے گا ٹھیک ہے, جواب سنیے گا ٹیلی ویژن پر. جی ظہیر صاحب آپ کے ساتھ ایک تو حسد کے معاملات ہیں, اور دوسرا روحانی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا علاج کاروبار نہیں چل رہا. اس کے لیے آپ نے کرنا ہے 21 بار سورہ فلق, 21 بار سورہ ناس, اول بسم اللہ پڑھیں گے, باقی تعداد بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے دونوں صورتوں کے ساتھ, اور درود شریف اول آخر پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے نا جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے, وہاں پہ سورہ بقرہ 3 دن آپ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی اللہ کے فضل سے. اور آپ نے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم ہر نماز کے بعد 313 بار آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا, آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا دوبارہ. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کم آ رہی ہے میرے بھائی, ذرا سا اونچا بولیے گا. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ. جی غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. والدہ کا نام؟ ارے 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 اوہو, یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی اتنی مشکل سے کسی کی کال لگتی ہے. ایک تو پلیز جب کال کیا کریں ذرا سا اونچا بولا کریں, اور اپنا نام اور والدہ کا نام اور ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھا کریں, ورنہ آپ دو جگہ پر کانسنٹریٹ ہوں گے, یہاں پہ لائن بھی جو ہے نا وہ نہیں لگ پاتی. لیکن ان کی پتہ نہیں کیسے ڈراپ ہو گئی وداؤٹ اینی پرابلم. لیٹس سی ایک بار پھر میرے بھائی آپ غلام صاحب ٹرائی کیجیے گا, بات کرتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی ہے روحانی مسئلے مسائل کی, اور زندگی میں کیونکہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, قرآن میں بھی ذکر ہے اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں, اور ہماری کچھ غلطیوں سے جیسے غلاظت سے, گندگی سے, یا حسد سے, نظر, یہ سب چیزیں لگتی ہیں. ہمیں احتیاط کیا کریں؟ جیسے میں کہتی ہوں کہ یار باوضو رہا کریں نا, اور اپنے پہ رات کو بھی پڑھ کے سویا کریں, کسی محفل سے تقریب سے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ کسی میت سے واپس آتے ہیں نہاتے ہیں. اچھا بات کریں گے کالر ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اختر علی. اختر علی. والدہ صاحبہ کا نام کیا ہے؟ والدہ نام غفورہ بی بی. ٹھیک ہے میرے بھائی, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کبیر والے سے. اوکے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کوئی جادو کے ذریعے ہوائی چیزیں ہیں, چڑیل دس دے جی. اے اللہ جی, آپ کو کس نے بتایا یہ تو بتائیں. کافی عاملہ نے بتایا جی, پیرا نے. اچھا آپ جاتے رہے. اچھا ویسے آپ کو مسئلہ یہ نہیں کہ یہ کوئی اور وجہ تھی, آپ کو پھر معلوم ہونا, جیسے آپ کو نیند نہیں آتی گھر, آپ کو اپنا فیلنگ کیا ہے, آپ کو اپنا احساس کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے؟ بند ہوتا ہے, پیٹ بند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کبھی پیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. اچھا ہاں جی, جسم میں ہے. آپ کے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جسم ہاشمی میں صاحب سے بات کیجئے گا میرے بھائی. جی آپ کے جسم میں درد رہتا ہے؟
दर्द भी होता है जी, कंधे कभी लात पकड़ी जाती है, कभी दिल पकड़ा गया, कभी नजर पकड़ी जाती है, कभी गुर्दे पकड़े जाते हैं। अच्छा, आपके कंधे भी भारी होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपके साथ जो ना असरात वाले मामला होते हैं, ठीक है रूहानी जादू मसाइल हैं, इनको मसले हैं रूहानी, रूहानी तो बाद मसले। में कॉल कर लेंगे? जी, नहीं आप मुझे मुझे पर्सनल कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह बेहतर फरमाएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको ज़रा रूहानी मसले हैं, आप बाद में इनको इनके मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह पाक आपको शिफा दे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, मैं पता नहीं आपसे कौन से सवाल के, हाँ, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हम एहतियात करें और घर में गलाज़त और गंदगी और कोई ऐसी जैसे बावजू रहें और रात को पढ़ के सोएं, सुबह उठ के अपने घर में कुरान खोलें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों से बच नहीं जाएंगे। बिल्कुल बहन, ऐसा ही है। असल में हम पाक साहब हम नहीं रहते, तहारत हमारी पूरी नहीं होती है, घर में सफाई यकीनन होती है मगर जिस तरह की सफाई होनी चाहिए वो सफाई घर में नहीं रहती। मकड़ी के जाले अमूमन घरों में देखा गया है कि वो होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचें, और जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, कुरान का मुताला करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, हुजूर की सीरत पे अमल करते हैं, सुन्नत मुबारक पर अमल करते हैं, तो हम पे अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बेशक, हर वक्त रहमत, बेशक। जब हम रहमत के साए में होते हैं तो इन बुरी चीज़ों से, बीमारियों से हम महफूज रहते हैं। बेशक। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है और आपकी वालदा का नाम क्या है? जी, मेरी वालदा का नाम इकबाल बेगम है जी। और आपका नाम? मेरा नाम खालिद है जी। खालिद भाई, आपने कहाँ से कॉल की? ये चकवाल से। चकवाल से। जी मेरे भाई, आपको क्या मसला है? ये जिनात है जी, जिनात। आपको किसने बताया? ये मुझे महसूस होता है जी। अच्छा, आपको खुद से महसूस हो रहा है? जी 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 जी। क्या महसूस ये होता है कि नजर आ रहे हैं या भूख नहीं लगती या ऐसे कुछ? नहीं, मुझे थोड़ा। नजर आते हैं जी, नजर आते हैं। कभी छोटे बच्चे बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं जी। अच्छा, ये कितने टाइम से है आपके साथ प्रॉब्लम? ये तो ठीक है, 2-3 साल हो गए हैं जी। अच्छा, आपको तंग करते हैं या कोई मतलब कुछ एहसास नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देते आपको? तंग नहीं करते, एहसास दिलाते हैं जी। कभी ये कपड़ा खींच देते हैं, कभी बेड के नीचे चले जाते हैं, कभी वॉशरूम में चले जाते हैं। कितने साल से ये प्रॉब्लम हो रही है? 3 साल से। तो कहीं आपने मालूमात करवाई कि कहाँ से आए हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं करवाई है जी, नहीं अच्छा, करवाई है। अभी चलें, देखते हैं कि ये लाइव जवाब दे सकते हैं या आपके रूहानी एक जैसे मसला आपने खुद से कह दिया है खतरनाक है। तो अब देखते हैं हाशमी साहब आपको लाइव बताते हैं या आपको कॉल करने को कहते हैं। जी हाशमी साहब। अच्छा खालिद साहब, जिस तरह आपने बताया यकीनन कुछ ऐसे मामला आपके साथ हैं, उसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आप मुझे पर्सनल कॉल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसका इलाज हो जाएगा। इंशाल्लाह। कुछ अगर कोई ज़रा से ऐसे सवालात होते हैं जो लाइव करना मुश्किल होता है तो अच्छा नहीं लगता। आपके पर्सनल कुछ प्रॉब्लम जब ज़्यादा होती हैं तो फिर आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। कोई टेंशन ना ले, और ये इसके कोई मोबाइल पे कॉल करने की और रूहानी मसले का हल बताने के कुछ चार्जेस नहीं है। अच्छा जी, बात करेंगे, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी मेरी प्यारे भाई, आपका नाम क्या, पहले तो ये तो बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ। वालदा मोहतरमा का नाम क्या है? यादम बीबी। जी मेरे भाई, कहाँ से कॉल किया आपने? जी पिंड दादन खान जेलम से सर। जेहलम से। क्या मसला है मेरे भाई आपको? सर 10 साल हो गए हैं, शादी हुई है, औलाद नहीं है। कितने साल हो गए शादी को? 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर तो कुछ नहीं कहते, दवाई बहुत ली जगह से, नहीं, बहुत जगह से। ये होता है ना कि डॉक्टर बताते हैं कि आपको अंदरूनी खातून में मसला है या आप में जो भी है, कभी उन्होंने बताया नहीं है? बस उन्होंने कुछ नहीं बताया, दवाई बैठ कहते हैं आप ठीक हैं। यानी कि कोई ना कोई नहीं, बीमारी होता है ना कि भाई ये आपके अंदर ये कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो रही, या औरत में नहीं, आप में? कोई बीमारी ऐसा नहीं नहीं। ठीक है, बात करें मसूद साहब से। जी अच्छा मोहम्मद आसिफ साहब, आप मुझे कॉल करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं आपको जो भी चीज़ें इसके बारे में समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। इंशाल्लाह। परेशान नहीं हो आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, कुछ लोग, मैं आपको एक बार फिर, जिन्होंने अभी वीनस IGTV चैनल ऑन किया और इस वक्त मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, और इस वक्त सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी साहब
استخارہ آن لائن لائیو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت، اور آپ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PTCL نمبر اس وقت 021 لائیو چل رہا ہے. اگر آپ کے کوئی مسئلے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پر جن کے مسئلے ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو بتا دیں، اور جن کے زیادہ روحانی مسئلے ذرا سا خطرناک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ان کے موبائل نمبر صوفی صاحب کے چل رہے ہیں وہ آپ ان کو پھر موبائل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں جالے اور گندگی غلاظت، تو پھر دیکھیں اچھی اور بری چیزوں کا بھی ایک تصور ہے، اور وہ آپ کے گھر میں جب ہم اکثر کوئی بند گھر دیکھتے ہیں، بہت پرانا گھر، ظاہر بات اس میں صفائی نہیں ہو رہی کئی. اچھا جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی، آپ نے کہاں سے کال کی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام میر احمد ہے, میں شیخ پور سے بات کر رہا ہوں بھائی. کیا نام ہے بھائی؟ میر احمد. منیر احمد. جی جی. والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ نسیم اختر. اوکے میرے بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے دو پرابلم ہے. ایک تو میرے چہرہ بہت گرتا ہے سر سے, دوسرا ہے نا میرے سر میں درد رہتی ہے, اور دوسرا کاروبار نہیں ہے میرا. اچھا کاروبار نہیں ہے. والدہ نا ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو نا میں نے بلڈ دیا تھا 3 بوتلیں اچھا 2010 میں. اس کے بعد سے میرے پٹھے بھی سر میں بہت زیادہ درد اور چہرہ مسلسل آتا ہے. اس کی وجہ سے مجھے سانس کی بھی پرابلم ہو رہی ہے. اچھا، ہاشمی صاحب سے بات سوال, اگر میرے خیال میں ہاشمی صاحب کوئی سوال کرنا ہے یا صرف جواب نہیں دیں گے؟ جواب. چلے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اب ان کا جواب سنیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے آنسر ہے. بہت شکریہ میرا بھائی, اللہ آپ کو شفا دے. اچھا منیر صاحب, آپ کے ساتھ جو ہے نا صرف حسد کے معاملات ہیں, تو آپ نظر لگ گئی ان کو, جی نظر امی کو خون دے دیا انہوں نے, نظر لگ گیا. کتنا چیتا بیٹا ہے. تو آپ جو ہے ایک تو روزگار کا آپ نے بتایا, اس کے لیے یا مسبب الاسباب جو ہے یہ آپ نے 500 بار روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے, اور کھلے آسمان کے نیچے ہو اور سر پہ آپ کو ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو, ننگے سر ہو, 500 بار یا مسبب الاسباب آپ نے روزانہ پڑھنا ہے, اور درود شریف کی کثرت رکھیں, انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. جی اوکے, مسئلہ کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا جی میرے بھائی, آپ کا نام؟ میرا نام فہد ادریس نام ہے. مجھے مسئلات ایک منٹ, آپ کا نام کیا ہے؟ فہد ادریس. فہد ادریس. اور والدہ صاحبہ کا نام کیا ہے؟ امروزیہ ادریس. ہاں, امروزیہ ادریس. امروزیہ ادریس. اوکے, اب میرے بھائی آپ نے کال کہاں سے کی؟ چکوال سے. ٹھیک ہے, مسئلہ بتائیں میرے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جنات کا مسئلہ ہے. پہلے بھی 2 بار مسئلات سولو کروائے ہیں, مگر ابھی پھر مسئلہ پھر دوبارہ وہی آ رہا ہے. اثرات کا ہے کوئی پرابلم؟ یہ کب سے آپ کو؟ تقریباً مجھے 2-2.5 سال سے. اسی سے مجھے کالا یرکان لیکن یہ بھی. کسی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ہوائی چیز یا اثرات ہے؟ یہ کسی نے کہا آپ کو؟ جی جی کہا ہے. اچھا, تو پھر آپ نے اس کا کوئی حل نکالا؟ جی حل نکالا, وقت سے حل نکلا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کیا محسوس ہوتا ہے, کیا احساس ہوتا ہے آپ کو, یہ بتائیے. احساس یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں کا جس طرح ٹوٹنا اور جسم میں جان نہیں, اور اسی کی وجہ سے مجھے کالا یرکان اتنا کہ بلڈ کی وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ وہم, لوگ ادھر ادھر کے لوگ نا وہمی کر دیتے, تو اس لیے ذرا ڈرتی ہوں. ہاشمی صاحب کے پاس چلتے, اور بہت شکریہ. کوئی سوال تو نہیں کرنا میرے بھائی سے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دوں. چلے جی, بہت شکریہ. ابھی آپ اس کا آنسر دیکھیے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا فہد صاحب, آپ 21 بار سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس. ان کے پاس ہے کوئی ایسی ہوائی جی چیز ہے؟ اچھا ٹھیک. جی ہے, یہ آپ پڑھیں سورہ فلق سورہ ناس, اور یقیناً آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا آپ مجھے فون کریں گے نا, آپ کو طریقہ بتا دوں گا. انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات سے امید ہے فوری طور پر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا, مگر اس کو اپنے ذہن پہ آپ حاوی نہ کریں. اچھا جی, ہمارے پاس ایک, کیونکہ کال آپ بات کری تھی, کال ڈراپ ہو گئی, لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا. صبا نام ہے اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے پروین, اور یہ جو ہے بیمار رہتی ہیں. اب بیمار مما رہتی ہیں یا صبا رہتی ہیں؟ صبا بیمار رہتی ہیں. ان کا ذرا حساب دیکھیے گا, جب تک ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے, بات کریں. ہیلو. اچھا, ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں, سید مسرور ہاشمی صاحب کا نمبر اسکرین پر موبائل نمبر چل رہا ہے, تو آپ برائے مہربانی اگر کوئی ذاتی مسئلہ ایسا ہے جو آپ لائیو شو میں نہیں بیان کر سکتے, تو آپ ان کو بعد میں بھی رابطہ کر لیجئے گا, ایک ابھی آدھے گھنٹے بعد, کیونکہ ابھی لائیو ہے. اور اگر آپ کو یہاں پر کال کرنی ہے تو ہمارا نمبر ہے 021. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے ساتھ کون ہے؟
सर मैं मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। जरा सा ऊंचा बोलिएगा मेरे भाई, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जी जी। वालदा मोहतरमा का नाम क्या है? जन्नत बीवी। ठीक है जी मेरे भाई, आपका मसला क्या है? मसला है कि मेरे जिस्म में दर्द रहता है, सर से लेके डॉक्टर को दिखा लिया, वक्त थोड़ा फर्क पड़ता है, और इसके अलावा कुछ सोने में हाथ डाल दो मट्टी बन जाता है। ये मसला है मेरे साथ। आपको समझ में आ रही है मेरा भाई क्या क्या जी, मैं असल में आपकी तबीयत सही नहीं रहती और आप जिस कारोबार में भी हाथ डालते हैं वो कारोबार जो है मतलब बर्बाद हो जाता है, मट्टी बन जाती है, आप ये कह रहे हैं। ये समझ लो, सोने में हाथ डालता हूँ मट्टी बन जाता है वो। चलिए जी, ये जब तक बात करते हैं बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने जो है अब कॉल की, बहुत शुक्रिया। अभी इसका जवाब बिल्कुल मसूद साहब देंगे। साथ साथ मैं बताती चलूँ नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे साथ मॉर्निंग शो में इस्तिखारा ऑनलाइन सैयद मसरूर हाशमी साहब के साथ एवरी फ्राइडे ये मेरे साथ होते हैं सुबह 10 बजे लाइव, और हम कोशिश करते हैं हम आपके रूहानी मसले मसाइल और इस्तिखारा के ज़रिए, और इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से रुजू करना। चलें जी, हमें जो हमारी रहनुमाई करने के लिए इस वक्त तशरीफ़ फरमाएं सैयद मसरूर हाशमी साहब। जी, इन मेरे भाई का मसला क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कॉल आई थी आपके पास सबा जी सबा के साथ थोड़े से रूहानी मसाइल हैं जी। आप जो है बेटा अपने घर में आयत करीम का विद कराएं 3 दिन आयत करीमा का कोई भी मखसूस टाइम आप रख लें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बेहतर होगी। दूसरा, आपने सूरह फल्क सूरह नाज 11 बार पढ़ के उस पर पानी पे दम करके आपने पीना है, और रोज़ाना ये सूरतें आपने किसी भी वक्त आप मुकर्रर कर रहे हैं और 11 दिन आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह फजल फरमाएगा। और मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं, इनके साथ भी कारोबार के मसाइल जो इन्होंने बयान किए, उस पर हसद और नज़र बद जो है उसका ज़्यादा गलबा है। आप जो है एक तो कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए या अल्लाह हो या रज़ाक़ हो, या अल्लाह हो या रज़ाक़ हो, इसका विर्द रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा। और सूरह इखलास और सूरह कौसर ये पढ़ के अपने ऊपर दम करें रोज़ाना एक बार, इंशाअल्लाह नज़र बद भी आपसे दूर होगी। इंशाअल्लाह। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम क्या है मेरा भाई? मुमताज अली। मुमताज़ अली। मुमताज़ अली। हाँ जी। आपकी वालदा का नाम क्या है? मुसरत। जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ कम आ रही है। मुसरत। नुसरत। अच्छा जी, आपने कहाँ से कॉल की? हैदराबाद से। अच्छा जी मेरा भाई, आपको मसला क्या है? मसला ये, नमाज पढ़ते हैं उसमें शैतानी ख्यालात आते हैं, और क्या? कोई काम आराम आराम से, एक मिनट। आप नमाज पढ़ते हैं तो हाँ। शैतानी ख्यालात आते हैं? हाँ हाँ बताइए, बात कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी जी। बात कीजिए, क्या हुआ, आपको मसला क्या है? अब नमाज पढ़ते हैं उससे शैतानी ख्यालात आते हैं, ठीक है, और क्या मसला है? और जो काम करते हैं वो काम ठीक से नहीं होता, कोई भी ठीक से नहीं होता, शादी का भी मसला है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी बताते हैं कि आपको क्या मसले मसाइल है। अच्छा, नमाज में तो अक्सर देखा जाए तो हम लोग भी ज़रा सा इधर उधर जाते हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं होता। थोड़ी देर बाद हम झुंझला के कहते हैं वो बेध्यानी होती, थोड़ा अल्लाह पाक की तरफ से हम भी वो दुनिया में भी होते हैं तो ध्यान चला जाता थोड़ी देर में। तो कभी कभी पूछते हमने 2 फ़र्ज़ पढ़े, अभी रह तो नहीं गए बीच में, ऐसा भी होता है, ये हो जाता है गलती। अच्छा जी, मेरे मसूद साहब क्या कहना चाहिए? अच्छा मुमताज़ साहब, आप एक तस्बीह सुबह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह सुबह इस्तग़फ़ार की पढ़ें और एक तस्बीह शाम में ला हौल की पढ़ें। सही। और जब भी आपको शैतानी ख़यालात इस तरह के आए नमाज में, नमाज से बाहर जब आपको ख़यालात आते हैं तो आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ के या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के यूँ उल्टे कंधे पे थू कर दिया करें, इंशाअल्लाह आपके ख़यालात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइव कॉल लें और आपके मसले मसाइल को हम लाइव भी हल कर सकें। बात हो रही है इस्तिखारा की, और माशाल्लाह आज भी आपने कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल हल कर दिए। सबा का आपने आंसर दे दिया था? जी, सबा का आंसर दिया था। सबा का दे दिया था। अच्छा, आपने जब बात की कि मकड़ी के जाल और गंदगी और नापाकी बड़ी होती है, ये लोग अक्सर बावजू में रहना तो अलग है, वैसे भी इतनी जो है ना पाकी और नापाकी जो है ना। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटी का मसला है, वो बीमार रहती है, उसका काम भी जॉब भी नहीं मिल रही और उसका रिश्ता भी नहीं हो रहा है।
मुझे तो कुछ मसूर साहब आप बहन, बात अच्छा कीजिए। आप अपना नाम बताइएगा, मसला किसका है? मेरे बेटी का मसला है। बेटी का मसला है, बेटी का नाम बताएं। शाजमा नाम है। नजमा, शाजमा। शाजमा, माँ का जी। मेरा नाम है मेहरबून। शाजमा की वालदा का नाम? मेहरबून। मेहरबून। अच्छा ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट। मेरी बहन आपने कहाँ से कॉल की? इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा शहजाद भाई, इनसे ज़रा सा लें क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी लफ्ज़ क्लियर नहीं आ रहे हैं और वो में मसूर सबको भी मुझे मुश्किल हो रही है। ठीक है, आप इनसे बात करके इनका मसला भी सुन लें, उनका नाम भी, ठीक है, इनकी बेटी वगैरह सारा नाम अभी वो मालूम करके ले लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़रा सा होता है क्योंकि वो लाइंस डिस्टॉर्शन होती है ना, तो लफ्ज़ क्लियर नहीं आते, फिर और दुख होता है कि यार बंदा बात कर, हम हेलो हेलो किए जा रहे हैं। तो आपकी बात यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, हम आपसे बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कुछ जैसे आप बता रहे थे कि कुछ वालदाएँ जो हैं वो अपने बच्चों की वजह से, बच्चियों की रिश्तों की वजह से बड़ी परेशान होती है, तो एक कॉमन सा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं कि जो हर कोई जनरली, जिसका कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ ना हो। अक्सर ख़वातीन को कहा जाता है कि रिश्ता आ रहे हैं मगर एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो या लतीफ़ो पढ़ें, इस तरह। तो क्या बताएं, ऐसा हो सकता है? या नाम का बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा जिसका नाम है वो ही पढ़ सकता है जिसको बताया जाए? बिल्कुल, नाम का बड़ा इसमें दखल होता है, मगर कुरान की जो आयत है जो मैं अक्सर बताता हूँ, चूँकि ये बड़ा मुजरब अमल है और उसके साथ साथ नाम के साथ भी चीज़ें देख के हम बताते हैं, मगर एक जनरली जो है कुरान की आयत जो है सूरह क़सस आयत नंबर 24, वो जिस बच्ची का भी रिश्ता अगर ना हो रहा तो वो इसका 313 बार 40 दिन तक बग़ैर नागे के पढ़े, इंशाल्लाह अच्छी जगह रिश्ता भी होगा और अच्छा रिश्ता भी उसे मिलेगा। ओके, ये जो भी मेरी प्यारी बहन ने इस्लामाबाद से कॉल की, उनकी बेटी का नाम है शाजमा जी, और वो वालदा का नाम है मेहर। अच्छा जी, जिन लोगों के सवालात रह गए हैं वो उनका मोबाइल नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं, वो फिर उनके जो मसले हैं आपके जिनको समझने। अब लास्ट कॉल ले लें, अब और ना लीजिएगा, टाइम हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो मैं चाहूँगी ये लोगों ने जो हमारे मसूद साहब ने लास्ट मैसेज भी देना है। तो लास्ट कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड़िया नाम क्या है आपका? मेरा नाम इकरा है। लिख लिया, क्या नाम है? इकरा। इकरा। वालदा का नाम क्या है गुड़िया? नजमा नाम है मेरी। नजमा। ओके, क्या मसला है आपको? जी, मुझे अपनी कजिन के बारे में पूछना है। लो, अब जिनका मसला है उनकी वालदा का नाम और उनका नाम बताना पड़ेगा आपको। जी, उनका बताइए। जी 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 जी, मेरी कजिन का नाम लाइबा है और उनकी अम्मी का नाम है नरगिस। लाइबा और वालदा नरगिस। जी। ओके, अब मसला बताओ गुड़िया। मसला ये है कि मेरी कजिन को मतलब वो पहले बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से पढ़ भी नहीं पा रही है और उसे गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा करने लग जाती है। ऐसा क्यों है? अच्छा, आप कहाँ से कॉल किया आपने? हैदराबाद से मैंने। चलें जी, अब इसका जवाब बिल्कुल अभी थोड़ी देर में आपको मिलता है। बहुत शुक्रिया लाइबा। लाइबा इस वक्त हमारे साथ लास्ट कॉलर, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी, लेकिन अभी लास्ट इनका ज़रा आंसर लेते हैं लाइबा के लिए क्या जवाब है। जी अच्छा बेटा इकरा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में बताना है मसला, और टाइम का भी चूँकि यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं इसका हल बता दूंगा। बहुत शुक्रिया, आप इनके मोबाइल नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। और जाते जाते मसरूर हाशमी साहब, आप अपने देखने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपसे मुलाकात कर सकते हैं, और आपको जो रब्ता करे वो कब कब कर सकते हैं? जी एक तो मैं तमाम कॉलर्स को ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आपने रब्ता करना हो, सुबह का टाइम है 9 से 11 बजे, इस वक्त रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह आपसे बात भी हो सकेगी। और अगर आपकी कॉल किसी वजह से अटेंड ना हो सके तो आप मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपना मसला वो मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जो है बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसकी बिल्कुल वो नहीं रखिएगा कि आपको जवाब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सब्र भी रखा करें, और जवाब इंशाल्लाह मैं सबको देता हूँ। और अल्लाह का बड़ा करम है, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं यहाँ बताऊँ कि जितने भी लोगों ने कॉल किए हैं उनके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल किया, बड़ा बहुत से लोग मुझे तो दुआएं मिल रही होंगी ना, बहुत से दुआओं से नवाजते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसी बच्चियां हैं कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चियों के रिश्ते हुए, अल्लाह का बड़ा करम है। तो आप एक तो ये टाइम का ख्याल रखें, और जो कराची में रहते हैं वो बरोज़ पीर नमाज असर से मगरिब और बरोज़ जुम्मा नमाज असर से मगरिब, ये आप पर्सनली तौर पर मुलाकात भी कर सकते हैं।
اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج پیغام میسیج آج کا جو دن ہے ماہ مبارک ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کی کا دن ہے, درود شریف کی آج کثرت رکھیں. بس درود کیا شریف کی بات. کثرت رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب میرے ساتھ ایوری فرائیڈے ہوتے ہیں اور آپ کے مسئلے مسائل استخارہ آن لائن گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یہاں پر لیں گے مختصر سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.